ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತೃತೀಯ BA 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದರ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮಣಿ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಲ್ಕಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸೆಷನ್ 52 ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. Objectives of the lecture: to have the capacity to define westernization, to ensure the students to have a comparative analysis of definitions. Learning outcome: will be able to understand the literal meaning of westernization, and students will be able to understand the difference between industrialization and westernization. Westernization, meaning and definitions. Dr. M.N. Srinivas introduced the term westernization in the year 1962 in his book Social Change in Modern India. Westernization refers to the changes brought about in Indian society and culture as a result of over 150 years of British rule in India, and the term subsumes changes occurring at different levels, like changes in technology, in institutions, ideology, and values. Westernization explains the changes that have taken place in Indian society and culture due to the Western contact through the British rule. Sanskritization and Westernization are the two terms introduced by Srinivas to explain the process of social change in India. Sanskritization explains the process of change within the caste system, and he introduced the concept of westernization to explain how it takes a person out of the caste system. The British rule in India had its own impact on the Indian society. For over 150 years of British rule in India influenced the Indian culture, according to Dr. Srinivas. And due to the influence of British rule, Indians, mainly the upper caste Indians, upper caste people who were very close to the British, who participated in the British administration, imitated the lifestyles or the culture of the Britishers. And he called this process of westernization. The changes brought about in Indian society and culture as a result of over 150 years of British rule in India. ಸಂಸ್ಕೃತಾನುಕರಣ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣ ಅನ್ನುವ ಎರಡು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ M.N. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು, ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಈ ಎರಡು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರು, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾದಂತಹ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. Characteristics of westernization. According to Dr. Srinivas, compared to Sanskritization, westernization is a simple concept. It's a process whereby upper caste people, upper caste Indians imitated the lifestyles of the Westerners, particularly the British. Dr. Srinivas ಅವರ ಪ್ರಕಾರ
ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸರಳವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಾನುಕರಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಸರಳವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭಾರತೀಯರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Some areas affected by westernization are technology, institutions, ideology, and values. Indians adopted the British technology, British system of English system of production, industrialization, capitalistic mode of production. In institutions like family, marriage, legal systems, they adopted the Britishers. They changed it from joint family to nuclear family, arranged marriage to love marriage. And in ideology, they adopted the liberty, equality, fraternity, and values like humanitarianism, rationalism, secularism, etc. ಮೇಲ್ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭಾರತೀಯರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿವಾಹ, ಕುಟುಂಬ, ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ತ ಚಲಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮಾನತೆ, ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಮಾನವತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವತಾವಾದ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. People who accelerated the process of westernization are, among the British, the soldiers and high-level government officials, merchants and plantation owners, and foreign Christian missionaries. And among the Indians are the people who participated in the British administration and those who are converted to Christianity, Western educated Indians who participated in the government bureaucracy as advocates, engineers, doctors, and some of the socio-religious reform movements like Rajaram Mohan Rai, Swami Dayanand Saraswati, and other leaders like Pandit Jawaharlal Nehru, Tilak, Tagore, and others. ಈ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅನ್ಯ ಜನ ವರ್ಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡವರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ದೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಭಾರತೀಯರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಇನ್ನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ನೇತಾರರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನೇತಾರರಾದಂತಹ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಇರ್ಬೋದು,
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇರ್ಬೋದು, ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರು ಇರ್ಬೋದು, ಟಾಗೋರ್ ಇರ್ಬೋದು, ತಿಲಕ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜಾತಿಯ ತಾರತಮ್ಯ, ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಶೋಷಣೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಕೆಳಜಾತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ದುಶ್ಚಟಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದಂತಹ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಇರಬಹುದು, ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಧವೆಯರ ಶೋಷಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಿಂದ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ, ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. The form and pace of Westernization varied from region to region and from one section to another. One section of group adopted the dress style of the Britishers, and another section adopted the diet, manners, speech, sports, and another section they adopted the science, knowledge, literature, etc. ಈ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಗದ ಜನರು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಭೂಭಾಗದ ಜನರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಊಟೋಪಚಾರ ಮತ್ತು ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗ ಅವರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಬರವಣಿಗೆ, ಇದನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ರೀಜನ್ ಟು ರೀಜನ್, ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Westernization pervades political and cultural fields also. The influence of Westernization not only on our culture but also on the political field and also in the cultural field. In the political field, it created awareness among the Indians about the nationalism. They rebelled against the British rule in India. Revivalism, communalism, casteism, linguistic consciousness, regionalism, etc. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪ್ರಭಾವ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ನಂಬಿಕೆ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿತು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ದ ರೆಬೆಲ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ನೇತಾರರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು the concept of Westernization is ethically neutral. It does not carry the idea that it is good or bad. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ನೀತಿ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ನಿಲುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರನ್ನು ನಾವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೀತಿ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದಂತಹ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. According to Dr. Srinivas, Westernization may speed up the process of Sanskritization. Both go on simultaneously. He pointed out there when more and more
lower caste people imitated the lifestyles of the upper caste people. More and more upper caste people imitated the lifestyles of the Westerners. Both these two processes go on simultaneously, according to him. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಾನುಕರಣ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂತ ಎರಡು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದವು. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಳಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಮೇಲ್ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮೇಲ್ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದವು ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಜಾತಿಯವರು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದರು. ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ನ್ಯೂ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಕೋರ್ಟ್, ಲಾ, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಕಾಲೇಜಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿತು. ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆದ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಜನರನ್ನು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳು, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಗಳು, ನೇಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೆಸರು ಇಡುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾಜದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಯಿತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ್ತಾರೆ. ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ, ಮೇಲ್ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರು. ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಆದರ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶ್ರೀನಿವಾಸರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು.